عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جناب اللہ رب العزت کا بیش بہا شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری عبادتیں جو ہم نے کی، اور ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو یہی گمان ہے کہ اس نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا، اور ان عبادتوں کے طفیل میں، ان عبادتوں کے لیے خوشی میں یہ اعزاز، ہمیں یہ انعامات، یہ اکرامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور عید الفطر عطا فرمائی۔ تو یہ عید خوشیوں بھرے لمحات، عید کے جو ہیں تمام عالم اسلام کو ARYQ TV کی جانب سے، میری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے ساتھ یہاں جتنے مہمان تشریف فرما ہوں ان تمام کی جانب سے بہت بہت عید کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جس طرح سے روز و شب آپ نے عبادتوں میں گزارے ہیں، عید کے دن بھی اس رب تعالیٰ کو اس طرح سے یاد رکھیے اور شکرانے کی نوافل ادا کیجئے، نماز شکرانہ ادا کیجئے، اس پروردگار عالم کے حضور سجدہ ریز ہو کر جتنا شکر بجا لائیں اس بات کا کہ اس نے ہمیں صحت کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر یہ عید ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جو ARYQ TV کا بہت بڑا اعزاز بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہر سال، اور اس بات کو بہت خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے ان مہمانوں کے ساتھ جو کہ ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے، جن کی گفتگو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو سننا چاہتے ہیں آپ، اور جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بزم میں موجود ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں آپ نے بے شمار ایسے پروگرام دیکھے جس میں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھیں، لیکن آج کا یہ پروگرام، عید الفطر کا یہ پروگرام بالخصوص اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ جیسے آپ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ سوال ہم آپ کے ذریعے، آپ کے جو ذہنوں میں سوال ہیں وہ سوال میں ان سے پوچھوں، اور آپ ان کے جوابات یہاں پر ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو آپ جانیں۔ تو یہ بہت ایک اچھی روایت ہے، اور اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی ہم سب یہاں جمع ہیں، بہت اچھے مہمان شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب آج جو ہماری اس بزم میں شریک ہیں، سب سے پہلے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی معتبر شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، فہمیدہ سعید صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اگلی مہمان کا میں تعارف کرواؤں گی ان کی یہ والدہ بھی ہیں، یعنی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سیدہ سعدیہ سعید، تین اصحاب کے نام کے ساتھ ہیں۔ تو السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم سعدیہ السلام، کیسی ہیں آپ کو بھی عید مبارک۔ اور سعدیہ کی والدہ ہیں فہمیدہ سعید صاحبہ، تو ان سے بہت ساری باتیں مجھے بھی پوچھنی ہے، لیکن ابھی ذرا تعارف ہو جائے، اس کے بعد سعدیہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں، بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عروج عرفان، اور یہ بھی ٹیچر بھی ہیں، اور بہت سارے جو کام ہیں ان کے یہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، بچوں کے حوالے سے، خاص طور پر بچوں کی پرورش، اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ماشاءاللہ جیسے فہمیدہ صاحبہ یہاں موجود ہیں، ایک تجربہ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ بچیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں اور یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ تینوں کو ایک ساتھ عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان جناب ایسے مہمان بھی آتے ہیں جن کو میں نے جیسے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ پسند کرتے ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں، آواز اللہ رب العزت نے اتنی پیاری عطا فرمائی، صورت کے ساتھ سیرت بھی عطا فرمائی، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس اعزاز کو لے کر ساتھ چلنا یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے بہت کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب آپ کو شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو اس کو کس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین اجمل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نورین کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، عید مبارک بہت الحمدللہ، بہت آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اچھا جی، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں انم ابرار، یہ بھی ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم اور عید مبارک بہت بہت۔ ان کے ساتھ وریشہ انصاری تشریف رکھتی ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے، اور لگ رہا ہے وریشہ کی بہت زیادہ شاپنگ ہو گئی ہے اس سال عید پر، خاص طور پر کوئی خاص شاپنگ ہوئی ہے وریشہ کیا؟ آپ کو تو پہلے عید مبارک بہت، اور زیادہ خاص نہیں، یہ ہے کہ میں عید کے ایونٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کم چلو پوچھتے ہیں، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے جناب، تو آپ کی جانب آنا چاہیں گے فہمیدہ صاحبہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جس طرح سے ماشاءاللہ بچوں کی تربیت آپ نے کی، اور پھر آپ جس ادارے سے، اس کے ساتھ ساتھ جس پروفیشن سے میں کہوں گی کہ آپ وابستہ ہیں ماشاءاللہ،
تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ابھی عید میں وہ بچیاں جو آپ کے وقت میں جن کی تربیت آپ نے کی ہے، اب جو بچیاں جو اساتذہ آ رہی ہیں وہ اس طرح سے تربیت کر رہی ہیں بچوں کی کہ ہم جو ایک سلیقہ بتاتے تھے کہ بھائی والدین کے پاس جانا ہے، بڑوں کے پاس جانا ہے، سب سے پہلے عید کے دن صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، شکرانے کی، سب کو سر پہ ہاتھ پھروانا ہے بزرگوں سے، کیا سمجھتی ہیں ایسی روایتیں قائم ہیں نا ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے ہماری پرورش ہمارے والدین نے کی، کوشش ہماری بھی یہی رہی اور یہی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں یا اپنی اولادوں میں سے ہوں، سب کی تربیت ایک ہی طرح کرنی ہے. اور اس تربیت میں دیکھنے میں یہ آیا کہ الحمدللہ آج کے بچے بھی بہت اس دور میں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ میڈیا اتنا فاسٹ ہے، بالکل صحیح بات اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد پھر اسی طرح چلتے ہیں. جو ہماری خاندانی روایات ہیں اچھا، یہ آپ نے تہوار کے میڈیا کی حساب بات سے. کی نا، یہ بہت اچھی بات کی، اور ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت میں یہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے ARY-Q TV بالخصوص، کہ جس طرح سے اسلامی اقدار کو ہم نے بحال کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بچوں کی تربیت بالخصوص جیسے یہ ینگ بچیاں نعت خوانی کی طرف آ رہی ہیں، Q TV کا ایک خاصہ ہے. اور آج عید کے دن اتنے گریس کے ساتھ یہاں بیٹھنا یہ بڑی بات ہے، تو اس کا اور کریڈٹ میڈیا Q میں TV کو یہی جاتا ہے. اسی بات کی اسی Q TV کے ادارے کے جانب سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ بہت بہترین رول ادا کر رہا ہے اس وقت، کہ جو دینی تعلیمات ہیں ان کے حساب سے بھی نالج، اور ساتھ ہی جو نعت خوانی ہے اس میں اس قدر محبت اور بچوں کا رجحان اتنا زیادہ بڑھ جانا، اور پھر تربیت اس انداز سے کہ خود بخود جی چاہتا ہے کہ اس طرف اور جیسے دھیان جائے. بالکل صحیح. اور جیسے آپ نے تربیت کی بات کی تو بالکل تربیت کا جو منہ بولتا ثبوت ہے سعدیہ کے صورت میں ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ کے سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی، سعدیہ بچپن میں کیسی تھی؟ یہ شرارتی تھی، ایسے ہی تھی؟ شرارتی تھی نا، تو وہ گئی نہیں ہے شرارتیں؟ نہیں، ابھی تک نہیں گئی نا، وہ لگ رہا ہوتا ہے چہرے سے. شرارتوں کے علاوہ بچپنا نہیں گیا، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی ہیں گھر میں، اور چھوٹے ہونے کا یہ بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں. اچھا، تو ان کی شرارتیں نہیں جاتی. سعدیہ کوئی شرارت ایسی یاد ہے جس پہ بہت پٹائی لگی ہو؟ امی سامنے بیٹھی ہیں، گواہی دے دیں گی اگر جھوٹ بولا تو. نہیں، ایسی تو کوئی شرارت مجھے یاد نہیں ہے. کوئی نہیں سن رہا؟ کوئی نہیں، سچی کوئی نہیں سن رہا؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب پیپرز تھے، بس پیپرز میں ادھر ادھر گھوم پھر کر رہی تھی، پورے گھر میں کھیل کود کر رہی تھی، پڑھ نہیں رہی تھی، تو تب امی نے جو مارا تھا وہ بہت ہی برا مارا تھا. وہ پہلی اور آخری پٹائی تھی. وہ پہلی اور آخری پٹائی وہ تھی. بس اس کے بعد میں نے ٹاپ کیا تھا خبریں اسکول تو نہیں میں بنا رہی تھی پیپر دینے گئے. پیپر میں؟ کیا کہہ رہی؟ چیٹنگ کے لیے وہ تو نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں، کبھی نہیں کی؟ کبھی نہیں. صحیح. نہیں، ماشاءاللہ سعدیہ کی گفتگو ہم ARY-Q TV کے پلیٹ فارم سے سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے آپ کو، بہت خوشیاں دے، اور ان کے ساتھ ساتھ بالکل وہاں پر ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ میری ان کی کم ملاقات ہوتی ہے، آج میری پہلی بار ملاقات ہے. عروج عرفان، عروج ماشاءاللہ سے آپ کی ابھی ابتدا ہے، ابھی عروج ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا عروج پائیں گی. آپ بھی ٹیچر ہیں اور تدریس سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیں کون سے ایج گروپ کو پڑھاتی ہیں آپ؟ میں سیکنڈری گروپس کو پڑھاتی ہوں. سیکنڈری کو؟ مجھے تو خود سے آپ سیکنڈری کی لگ رہی تھی. اچھا، صحیح. تو سیکنڈری میں جب آپ خود، اگر اس وقت یہ بتائیں کہ جب آپ خود سیکنڈری لیول پہ تھیں، اس وقت عید کیسے منائی تھی؟ زیادہ دور کی بات تو نہیں لگ رہی مجھے ویسے. زیادہ دور کی تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی بہت زیادہ ہلا گلا، فرینڈس کے ساتھ گھومنا پھرنا، نانی کے گھر جانا، دادی کے گھر جانا. وہ خیر ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ. نانی کے گھر بھی جاتے ہیں، دادی کے گھر بھی جاتے ہیں، بس اسی طرح سے عید مناتے ہیں آج بھی. اچھا، صحیح. جیسے بچپن میں مناتے تھے. ہاں، ابھی بچپن ہی ہے بھائی تمہارا، کیا مطلب ہے. نورین کی طرف آئیں گے، ابھی بات کرتے ہیں اس پہ بھی ضرور. نورین کی طرف آتے ہیں اور نورین سے یہ جانیں گے سب سے پہلے، کیونکہ نورین کو دیکھ کر مجھے پتہ ہے کیا خیال آتا ہے کہ نورین، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے نورین کے چہرے سے، فیس ایکسپریشن سے، کہ یہ اپنی فیملی کو، یعنی کہ امی ابو کے گھر، جو اب بھی کہہ رہی ہوں، جو مما پاپا کے گھر جو عید ہوتی ہے نا، اس کو بڑا مس کرتی ہیں آپ. اور کیسے لگتا ہے آپ کو؟ لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. شادی کے بعد مطلب ہر لڑکی ہی اپنے میکے کو اسی طرح مس کرتی ہے. ظاہر ہے بچپن کی عید اور ہوتی ہے، پھر
बड़े पन की ईद और होती है, फिर जब बच्ची ससुराल में चली जाती है तो उसकी ईद फिर और हो जाती है। तो ये 3 मरहलों से गुजर के जब ईद का पूछा जाए तो हर लड़की ये बोलेगी कि हाँ पहले वाली ईद ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ ईद की खुशियाँ मज़ीद दोबाला हो जाती हैं। बेटी है माशाल्लाह, इसलिए तो नहीं है ईदी देनी पड़ती है, पहले ईदी ले रहे होते थे। हाँ कह भी सकते हैं, अब तो खैर ईदी देते भी हैं, लेते भी हैं, अब भी देने वाले हैं। अब ऐसा होता होगा नौरीन के साथ, जैसे किसी ने ईदी मांगी अपने बच्चे आगे कर दिया, इनको भी दे दे साथ लाइन लगा। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला देने वालों की खैर रखे। देने वाले भी हैं, हम भी देते हैं, लेते भी हैं। ये तो खैर मजाक की ईद बात का है, मजा ही बिल्कुल। इसी में है ना, देना लेना। और ईद का मजा जैसे नौरीन ने कहा ना, तो वो अनम और वरीशा को देख के मुझे ये वो पता है कौन सी बच्चियां याद आई, जो बड़े बड़े बैग लेती है ना ईदी के लिए। और पता नहीं वरीशा को देख के तो मुझे ऐसे लगता है ये बैग पर्स खरीदती है इसी वजह से होगी, इसमें वो पर्स लेना है जिसमें ज्यादा ईदी जमा हो जाए। ऐसा ही है ना वरीशा? ये तो नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने बचपन में ऐसी ही थी। नहीं वो ऐसी है, वो देख के कह रही है ऐसे ही है। लेकिन इनके साथ तो ये है कि बड़ा बैग ले लेती है ना, मेरे साथ तो ये मसला था कि मैं पर्स होने के बावजूद अपने हाथ में पैसे रखती थी। मैंने पहले भी लोगों को पता चले, ताकि पता चले कि कितने जमा हो गए हैं, पर्स कितने देने हैं। है ना? ऐसा ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ईदी जमा होती है मेरे पास अम्मी मुझे पहले ही इससे शाना से दिलवा देती थी, पर मैं यूज़ नहीं करती थी। क्यों? कि भाई ईदी रखना उसमें, अम्मी बोलती थी ईदी रखना है इसमें, तो नहीं, हाथ में रहते थे। मैं जमा करूंगी, मैं देखूंगी, गिनूंगी कितने हो गए। अच्छा बचपन में ऐसे ही होता, हमारे साथ भी होता था। हर थोड़ी देर बाद ना नोट निकाल के, वो नए नए नोट होते हैं ना, उनका मजा ही कुछ अलग अलग होता है। उनको गिन रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद गिन रहे हैं ना कितने हो गए। ये होता है वैसे, अभी तक होता है। इस वरीशा के साथ तो अभी तक होता है। मुझे लगता है जो छोटे छोटे बच्चे नहीं कड़क नोट जमा करते हैं, वो सीन होता है ना। अच्छा जोर से बता दो, पूछ रही जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि, मतलब मैं घर में सबसे छोटी हूँ अपने घर में, जैसे सादिया बाजी छोटी है वैसे मैं ही अपने घर में सबसे छोटी हूँ। और जब मुझे ईदी मिलती है तो मैं बल्कि डबल मांगती हूँ, जिससे ईदी लेनी होती है ना, उससे कहती नहीं आपको मुझे डबल देनी है। ईदी अलग और भत्ता अलग, ये क्या चक्कर? मैं शार्प हूँ ना, मतलब बहुत ज्यादा बचकाना हरकत या शरारतें बहुत करती हूँ, इस हवाले से मतलब जो है ईदी डबल चाहिए। और उसके बाद होता क्या है उस ईदी का? ये पर्सनली अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करती हूँ। ऐसे वैसे आजकल के बच्चे फहमीदा साहिबा, ये मैंने देखा कि आजकल के बच्चियाँ ना बड़ी समझदार हो गई हैं माशाल्लाह। वो ईदी जमा भी करती हैं, और आजकल ईदी भी तो ज़्यादा जमा हो जाती है। हम जब मांगते तो हमारे वक्त में इतनी सारी ईदी थोड़ी दी जाती थी। हमारे वक्त में तो 10 रुपए भी मिल जाते थे तो बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। पुराना वक्त भी नहीं है वैसे, मैंने कह दिया, मुँह से निकल गया। अच्छा। नौरीन कितना खुश हो रही है इस बात से, देखो इसको जरा क्लोजअप बनाइए नौरीन का। ये खुशी से बस वो कहते हैं ना बाग बाग हो गई। खुशी होने का मतलब ये नहीं कि मैं भी पुराने जमाने की हूँ, मैं खुश हो रही हूँ। मैं भी यही कहने जा रही हूँ। अच्छा उरूज से पूछते हैं, उरूज ये ऐसा होता है कि भाई सारी फ्रेंड्स को फ़ोन किया, किस कलर का ड्रेस बनाना है, वैसी बनाना है ऐसा हुआ? सेम बनाना है, सेम बनाना है, ताकि एक इस साल भी साथ ऐसे हुआ निकले है? तो फिर वो अच्छा सा लगे, एक अच्छा फील आता है ना कि एक साथ सारे फ्रेंड्स एक जैसे हैं। तैयार भी फिर वैसे ही होना है, फिर एक साथ जाना है। अच्छा ये वाला जो ड्रेस है ये कौन से दिन वाला है? जो पहले दिन पहना था, पहले दिन वाला के लिए लिया था, तीसरे दिन के लिए पहले क्या दिन सोचा था? वाला ही है। मतलब? पहले दिन के लिए जी दिया था। मेरी 2 फ्रेंड्स और हैं, हम दोनों तीनों ने सेम बनाया है। सेम जी तीनों दिन के? नहीं, एक दिन की। एक दिन का? अच्छा एक दिन वो छोड़। फिर मसला हो जाता है ना, फिर एक साथ पहनने बार बार पहना नहीं जाता है एक साथ, तो इसलिए बस एक दिन का। और सादिया क्या करती हैं? क्या ज़्यादा पकाने पे जोर होता है या खाने पे जोर होता है? अब मैं इसके बाद मुझे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं, बता दें। देखिए इस बार मैंने वैसे रमज़ान में पकाया है, लेकिन पकाया है? इतना नहीं पकाया। मैंने जैसे पकौड़े पकाए, ऐसे नहीं कहते मैंने इतना पकाया है रमजान में, मैंने पकाया ये क्या है? किचन में सादिया? पकाया है, वैसे लोगों को नहीं पकाया, क्योंकि पकौड़े मेरा अपना भी रोज़ा होता है तो इतना नहीं बोलती मैं, रोज़े में नहीं बोलती, रोज़े के बाद बोलती हूँ। अच्छा अब तो ईद है ना। बाकी मैंने किचन में इस बार अपनी बहन का हाथ बटाया, वैसे नहीं, मैं रमज़ान में नहीं, मतलब पकाने वगैरह का काम नहीं, हाँ बर्तन धोने का काम, सफाई करने का काम। बर्तन तो मेरा ये है कि फजर सहरी में उठूंगी तो उससे पहले के बर्तन भी मैंने धोए, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी बर्तन इतनी सादगी से ना, मैंने अपनी बहन का हाथ बटाया है, वो क्या हाथ बटाना था वो आंटी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे। एक हमें वक्फे पे जाना है, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद, आप साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं और हम सब यहाँ पर ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उससे वक्फे पे जाने से कल सादिया से बात हो रही थी और सादिया से बड़े उदास लहजे से कहा कि मैंने अपनी बहन की हेल्प करवाई। तो अभी पूछते हैं आंटी से भी पूछते हैं कि इन्होंने कितनी हेल्प करवाई और ऐसा क्या
کیا کر دیا, گھر میں کون کون سے کام کر لیے. ایک عید پہ جو دعوت ہوتی ہے, ایک میگا جسے کہتے ہیں ایونٹ جو ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کے گھر ہوتا ہے کہ ہم دادیال میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ننیال میں جانا ہے, نانی کے گھر جانا ہے, دادی کے گھر جانا ہے. خاص طور پر وہ بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ کس کے گھر ہوتا ہے آپ لوگوں کی فیملی میں؟ ہمارے گھر پہ ہوتا ہے کیونکہ امی بڑی ہیں, اس لیے ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے ایونٹ. کیونکہ میرے جو بڑے ماموں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اتنی اداسی سے کیا ہمارے گھر پہ تو کام کرنا پڑتا ہے اس لیے بہت ہمارے گھر پہ ہوتا ہے کیونکہ امی بڑی ہے. یہ ہے. ٹھیک ٹھاک کام ہوتا ہے. اور میرے اوپر تو ساری ذمہ داری, صفائی کے بعد ساری ذمہ داری کچن کے برتن میرے اوپر ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد میں جب کوئی آخری میں گلاس دھو رہی ہوں, کوئی 4 پلیٹ اور لے کر آ جائے, پھر مجھے اتنا غصہ ہے. پھر مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ میں نے اس رمضان میں نے دیکھیں, میں اپنی بہن کو بعد میں اٹھاتی تھی, سحری کی دیکھیں الارم بھی میں ہی لگاتی تھی, اور سب سے پہلے میں اٹھ کر چائے وغیرہ سب سے زیادہ کام یہ کر رہی تھی سعدیہ. اور دیکھیں ساری بچیوں میں مہندی ان کے ہاتھ میں لگی ہے, اور ذرا فوکس کیجیے گا, مہندی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگتی ہے جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہندی لگا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں. نورین کو دیکھیں, اتنی سوکھڑ ہاتھ میں نہیں ہے. مہندی لگا کے بھی واقعی مہندی لگانے کا شوق نہیں ہے نورین؟ ہے مجھے, ہاں ویسے کم ہے. دیکھا نہیں ملا نا ٹائم, اتنا کام اس پر مہندی دیکھیے گا. دیکھیں یہ شوق کی بات ہوتی ہے, مجھے شوق ہے. نہیں شوق تو ہمیں بھی ہے, لیکن یہ اندر سے آئی ہے. نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہی, وہ ظاہر ہے اس کا اپنا شوق ہے, کچھ زیادہ ہی شوق ہے. بہت شوق ہے میرا, لیکن تھوڑا کم ہے. پھر جب یہ کام کر کے جب ہٹ رہی ہوتی ہے نا, تو میری مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے لگی ہوئی ہے, اتنی اچھی, تو کچھ دن تک رہے, لیکن ظاہر ہے کام کرنے والے ہاتھ ہیں. کس کو آتی ہے مہندی لگانے؟ مجھے بہت شوق ہے لگانے کا. لگانے کا اگر لگا دی تو پھر سب شوق میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, مت لگا دو. روز کو آتی ہے لگوانے کا ہے, لگانے کا نہیں. لگانے کا کس کو نہیں. آتی ہے مہندی لگانے؟ مقابلہ کراتے ہیں نا مہندی کا. نورین بہت آتی ہے مجھے, ایسی میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ہاں لگا لیتی ہوں. آپ کو تو آتی ہوگی, وہ تو آتی ہوگی جو پہلے ٹکیاں بناتے ہیں گول گول, وہ بھی نہیں آتی ہیں. میں تو شوق وہ ایزی ہوتی ہے, مجھے شوق گول ٹکیا. آپ کو بھی شوق نہیں؟ اچھا میں بھی نہیں لگاتی ہوں ویسے مہندی. ہاں وہ کہہ رہی وہ ایزی ہوتی ہے, وہ گول ٹکیا. میری امی تو کچھ وہ آج کل سکہ رکھ کے بھی بن جاتی ہے. اچھا سکہ رکھ کے لگا کے دکھاؤ کون سی ایزی ہے, تو ہم بتاتے ہیں کس کس کو آتی ہے. نورین بھی اپنے ہاتھ پہ گول ٹکیا بنائیں گی, اور کس کی ٹکیا ہاتھ خراب کرنا ہے گول ہے وہ پتہ چلے گا. ذرا کون پاس کیجیے گا. اچھا اپنے ہی ہاتھ خراب جی, وہی میں نے کہا اپنا ہی ہاتھ. اچھا وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. پھر یہ تو گنجائش کہاں ہے؟ گنجائش نیچے اچھا ہے بھائی, گنجائش رکھیے بڑی گنجائش. برتن دھونے کے بھائی لیے رکھی ہے برتن نا. دھونے کی وجہ دیکھیں, میں سچ بات بتاؤں, میں برتن دھونے کی وجہ سے نیچے نہیں لگوائی. یہ دعوت ہوگی تو پھر وہ خراب ہو جائے گی نا. اچھا آنٹی آپ بتائیں, آپ کے گھر آپ نے کہا وہ جیسے سعدیہ نے بتایا کہ سب سے بڑی ہیں آپ, تو ایک ہماری یہ اقدار چلی آ رہی ہے نا, ایک جو عید الفطر پہ, عید الاضحیٰ پہ ایک بڑی دعوت ہوتی ہے اور سارے خاندان کے لوگ آتے ہیں. تو یہ ہمارا جو فیملی جو سسٹم ہے الحمدللہ آج تک قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, اور بڑوں کی عزت کرنا, اس پوری جو سینیریو ہے نا, خاص طور پر یہ جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے, کس طرح سے ان کے سامنے بات کرنی ہے. تو جب سب لوگ فیملی کے, حالانکہ ابھی بہت زیادہ سیپریٹ رہنے کے حوالے سے جو ہے لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ جب ایسے تہوار آتے ہیں, پھر بھی ابھی اقدار الحمدللہ باقی ہیں کہ سب ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اس تہوار کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ سب سے زیادہ مطلب کون سی ایسی آپ کے ہاتھ کی ڈش ہے جو سارے لوگ پسند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر کی دعوت ہوگی تو یہ بنے گا؟ میرے ہاتھ کی ویسے تو ساری ڈشیں ہی سب کو پسند آتی ہیں, لیکن پلاؤ بہت پسند ہے. پلاؤ, ہاں, اور اس کی خاص کر فرمائش بھی ہوتی ہے اچھا کہ جب دعوت ہو تو آپ پلاؤ کی ڈش رکھیں گی. میں نے کہا جی اگر آپ پسند کریں گے تو ضرور رکھیں گے, آپ کے ہاتھ کا پلاؤ کھانا. اچھا, بڑوں کے لیے ویسے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے نا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ کوالٹی ہے. کوشش کرتی ہوں, کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو جیسے دیکھا اسی طرح سے کوشش یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں. تو الحمدللہ اب میں بڑی ہوں اپنے سب بہن بھائیوں میں, تو سب ہمارے گھر ہی جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور بڑی بھی ہوں, اس کی اور اکلوتی بھی ہوں. مقصد بہن ایک ہوں, بھائی 3. صحیح, ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے وہ ساری جب تمام لوگ جمع ہوتے ہیں
तो सब हमारे घर ही आती हैं। सही माशाल्लाह। और सादिया को देख के ये आपकी जो तरबियत है ये पता चलती है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी सादिया भी इसी तरह से जैसे आप सबको लेकर चल रही हैं इसी तरह से लेके, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पर ये बच्चियों को ख़ास तौर पर एक हंसी मजाक तो ज़ाहिर है ईद पर चलता रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर एक जो मैसेज है वो इस प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर जाना चाहिए। और जो नौरीन है वो बड़ी संजीदगी के साथ गोल टिकिया बनाने में कामयाब हो रही हैं। अभी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला टिकिया बन रही है, और इसका फैसला आंटी करेंगी कि किसकी टिकिया जो ना सबसे ज़्यादा गोल है। ठीक है, तो जब तक अनम से पूछ लेते हैं। अनम बहुत खामोश बैठी हुई है। अनम कितने पैसे जमा हो गए अब तक? अभी तक मेरे असल में अभी जो है ना मेहमान आना ज़रा कम, अच्छा, मतलब कम आ रहे हैं, इसलिए तो ईद खत्म होने के बाद जो है ना वो दावत स्टार्ट होंगी, फिर पता चलेगा कि फिर पता चलेगा। अभी और मैं एक कल दिन स्वामी मेहमान आए तो बताऊंगी। बच्चों को जुस्तुजू हो जाती है, अम्मी कोई आया नहीं। नहीं, जुस्तुजू तो एक अलग बात है, और जो बगैर ईदी दिए चला जाए उसके लिए तो बस से मत पूछो। आप ये देखिए, मैं घर से बाहर होती हूँ तो फिर मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी जो आए मेरी ईदी जरूर ले लीजिएगा, आप लेकर रख लीजिएगा, उसके बाद आप मुझे दे दीजिएगा। सही, तो मतलब अभी बहुत ज्यादा अभी मैं अभी कंफर्म कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा सारा भाजी, मैं जब भी ईदी मुझे कोई देता है ना तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि आपने मुझे पहली फर्स्ट डे की दे दिए, 2 दिन अभी और है, उसके भी दे, मैं जाने दूंगी। जब भी देखो मेहमानों का बहाव जरा कम है। नौरीन ने कहा कि अनम के डर से मेहमानों ने आना छोड़ दिया। जी जी, हाँ, ऐसे ही है। सही। कैसे कपड़े बनाए थे ना मैं इसके अलावा जो पहनी हुई है? इसके अलावा तो सिंपल, क्योंकि घर में सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही होती है। बड़ी हो सबसे? नहीं, सबसे सेकंड लास्ट हूँ। अच्छा, पर सारी जिम्मेदारी मुझ पर होती है। क्यों इतना मैं अभी जुल्म कोई क्यों? काम नहीं करने देती। चलें अच्छी इन पे बात। मुझे नॉर्मल दिनों में भी यही कोशिश होती है मैं खुद ही करूँ, अम्मी से बहुत कुछ से ना लोगों करूँ। की नेचर भी ऐसी होती है ना। हाँ, है ना। तो सब ऐसे ईद मैं पर अपने आते घर में हैं। कामचोर थी बहुत ज्यादा। मुझसे ज्यादा नहीं होंगी। बहुत ज्यादा। मैं बहुत लाडों में पली हुई बच्ची थी। मेरे घर वाले देख रहे होंगे तो एक बात जरूर मेरी बहनों को याद आ गई होगी, मैं कभी बताती नहीं जिंदगी में। वरीशा देख रही है, वरीशा से पूछते हैं, वरीशा कितने सूट बनाए थे? कितने सूट बनाए थे? कितने बनाए? वैसे तो 2 बनाए, क्योंकि मैं रमज़ानों में ज़्यादा अलविदा वगैरह हवाले से नॉर्मल ड्रेस ज़्यादा बनाती हूँ। ये जो ईद के हवाले से होते हैं 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। सही, अच्छी बात है। अच्छा, हम जो वैसे पूरे माह रमज़ान मुबारक में ये बात भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसराफ से भी बचना चाहिए। तो ये बच्चियाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारी QTV के हवाले से तरबियत होती है ना बच्चियों की, तो ये ख़ुद भी सोची होती हैं, और एक एफ़र्ट ऐसी होती है कि हम किसी को उसी चीज़ में से, अपने बजट में से कुछ बचा कर दे दें। ये बड़ी अच्छी तरबियत है। और ये बच्चियां हमारे घर में भी मैंने देखा है, और जब भी मैं नाथवा बच्चियों से भी बात करती हूँ तो ये बताती हैं कि नहीं, हम इस तरह से बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं, और अगर कोई चीज़ जो है थोड़ी बहुत अपने जो पॉकेट मनी है उसमें से या ईदी में से बचाकर किसी की हेल्प कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये काम जो है, अगर हम पहले छोटे पैमाने पर, उसके बाद फलाही कामों की आदत इंसान को पड़ जाती है, और फिर आगे जाकर बहुत बड़े पैमाने पर भी बंदा अकेले भी कर सकता है। लेकिन इंडिविजुअली जो है ना, ये काम ज़रूर करना चाहिए कि किसी न किसी अपने महल्ले में देखें, अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने बहन भाइयों में देखें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो ईद की खुशियों से महरूम है तो आप उसको ईद का जोड़ा लेकर दे सकते हैं, ईद के लिए सामान लेकर दे सकते हैं। मुकाबला चल रहा था जनाब मेहंदी का, और नौरीन ने कंप्लीट कर दिया। उरूज की टिकिया हम देख रहे थे। उरूज जरा ऐसे कीजिएगा, सबको दिखाइएगा। इनकम्प्लीट है। नहीं, इतनी ये क्या है? ये बहुत मुश्किल से, बड़ी मेहनत से लगी है। इतनी सी, क्योंकि मुझे आती नहीं है। और सादिया ने बैठे बैठे देख रही थी। सादिया उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कही थी सादिया अपनी मेहंदी दिखाइएगा। वाह, चलें आप भी दिखाएं भाई। नौरीन आंटी बताएं आप किसने सबसे अच्छी लगाई है? जबरदस्त, दोनों ने बहुत प्यारी लगाई है। दोनों एक बताएं, ये नहीं चलेगा। अच्छा, बेटी की फेवर नहीं चलेगी। सब यही कहेंगे बेटी की फेवर की है, इसलिए नहीं आप नहीं, जो अब आप अच्छी है वो समझ जाइए। बताएं ना, तब हम यहाँ से वोटिंग करवा लेंगे ना। अब आप समझ जाइए। नौरीन की हंसी बता रही है अब क्या हुआ यहाँ पे। सही। और सादिया, मेरे ख्याल से आप वो बच्ची की मेहंदी कंप्लीट कर दें, अच्छा, ताकि वो थोड़ी सी रौनक आ जाए हथेली के ऊपर। जब तक उसके बाद हम जब तक आंटी से पूछते हैं, आंटी आप वो बता रही थी कि जब आलिमा के एडमिशन के लिए हम ब्रेक पे गए थे तो बड़ी प्यारी बात आंटी कह रही थी कि मैंने जब आलिमा के कोर्स के लिए सादिया का एडमिशन करवाया, क्या हुआ फिर उसके बाद? तो वहाँ कैंपिंग थी और सादिया ने रुकने के लिए कहा कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ, लेकिन जब मैं उनको छोड़कर आ गई तो जैसे वालिदैन घर से कहीं चले जाते हैं, छोटा बच्चा फैल मचाता है, फिर वो इतना रोता है,
تو انہوں نے وہاں جو رونا شروع کیا تو یہ 2 بجے تک چپ نہیں ہوئی ہیں اور میں رات کو 8 بجے اور واپس آ سعدیہ کا گئی رونا تھی. کوئی آسان بات تھوڑی ہے چپ کرانا. ماشاء اللہ. اب ان کی جو وہاں پرنسپل تھی ان کا پھر فون آیا میرے پاس. اچھا. انہوں نے کہا 2 بجے رات کو کہ آپ کی بیٹی کسی بھی طرح سے خاموش نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے بہت کتنی ایج تھی ان کی اس وقت؟ اس کی ایج تھی تقریباً 19 ایئرس. اچھا. تو میں نے کہا کہ پھر کیا کروں تو کہنے لگی اب آپ آ کر اس کو لے جائیے. انہوں نے کہا وہ بالکل کہ بھی آپ رکنے ان کو کو لے تیار جائیے, نہیں ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے, ان کا آپ ہی برداشت کر سکتے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوبارہ نہیں 19 نہیں تھی, بالکل میٹرک کرتے ہی گئی تھی. اچھا اور بھی چیزیں چھوٹی ہو گئی. تو زیادہ زیادہ 17 رہی ہوگی, 16 رہی ہوگی. 16 سال تھی. تو پھر یہ کورس کیسے انہوں نے کمپلیٹ کیا بعد میں, پھر آپ نے جی کروایا؟ نہیں, یہ پھر میں نے دوبارہ کال بیک کی کہ میں آ رہی ہوں, میری سعدیہ صاحب بات کرا دیجیے. جب میں نے بات کی سعدیہ کہا نہیں امی آپ نہیں آئیے گا. میں نے کہا کیوں, یہ کیا ہوا؟ وہ ماری یاد آ گئی ہوگی نا بچپن کی. نہیں, وہ ہوا یہ کہ میڈم نے کچھ ان کو بہت ساری وجوہات بتائیں اور بہت سارے آگے کے مقصد اتنے اچھے خواب انہوں نے بتایا کہ جب دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے, اسے کیا ملتا ہے, دین کی دولت میں دنیا میں کتنا فرق ہے. تو وہ یہ سب باتیں سننے کے بعد نا یہ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں آیا کہ میں دین کا علم حاصل کرنے آئی ہوں. تو اس وقت یہ خاموش ہو چکی تھی. خیر میں صبح پہنچ گئی, پھر میں صبح پہنچی. جب میں پہنچی تو اس نے خود مجھ سے کہا کہ نہیں امی آپ پریشان نہیں ہوں, میں اب یہاں سے انشاءاللہ یہ علم سیکھ کر ہی جاؤں گی. اور آپ پریشان نہیں ہو, لیکن آنٹی نے آپ کو سکھ کا سانس لیا ہوگا. ہاں لیکن ایک انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی پھر میں رات میں اسٹے آپ یہیں کریں گی. وہ تقریباً 15 دن کا کیمپ تھا. تو یہ 4-5 دن تو ہو چکے تھے, ویسے بھی 10 دن رہے ہوں گے. تو اس میں بھی 3 دن میں نے وہاں اسٹے کیا. پہلا ظاہر دن تھا, گھر سے دور, بچوں کی عادت نہیں ہوتی. اچھا زندگی میں کبھی بھی یہ مجھ سے دور نہیں ہوئی, پہلی مرتبہ یہ دور ہوئی. اور چینجنگ بھی میرے اندر اس سے آئی کہ جب روتے روتے 2 اور پھر 3 بج گیا, تہجد کا وقت آ گیا, بچے کو ایسے اٹھانا تھا. تو میں میڈم نے کہا کہ اچھا چلو ابھی رونا دھونا ختم کرو, ابھی امی فجر میں آ جائیں گی, آؤ ہم بچیوں کو اٹھا کر آتے ہیں نا. تو پھر میں نے ان کے ساتھ بچیوں کو اٹھایا, اس کے بعد سب نے وضو کیا, تہجد پڑھی, پھر محفل ہوئی. تو اس محفل کے بعد نا میڈم نے کہا کہ نا ہاں سعدیہ اب کیا ارادہ ہے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. وہ کہنے لگی چلو پھر ہم ناشتہ لگاتے ہیں. اور والی اپنی میں میڈم کو ہر پل دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا. میری امی اور ایک میڈم امتیاز, ان دونوں کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. اور جو میری میڈم کی دعا ہے, آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کہ وہ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتی تھی. وہ مجھے کالج, حالانکہ میرا یہاں کالج اپنے گھر سے بہت دور تھا, اس کیمپ کے بعد ہی میرے اندر چینجنگ آئی تھی جب میں عالمہ کی طرف بڑھی تھی کہ میں عالمہ کا کورس کروں گی. تو میڈم مجھے اتنا اپریشیٹ کرتی تھی کہ بیٹے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے کالج میں موجود ہوتی ہیں. اسمبلی شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے میں کالج میں انٹر ہو جاتی تھی. اور وہ اتنا لیکن اب یہی بات ہے نا کہ وہی جو تربیت ہے وہ آپ کے شکل میں نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اساتذہ کی بھی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اساتذہ کو یاد رکھنا, کیونکہ ہمارے اساتذہ جو ہماری تربیت کر دیتے ہیں یا والدین ہماری تربیت کرتے ہیں وہ پوری زندگی ہمارے ساتھ چلتی ہے. نورین آپ سے پوچھوں گی کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, تو تیاری میں کس میں مزہ آتا ہے زیادہ تر؟ بیٹیوں کی تیاری کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے, چوڑیاں ہیں, پونی ہے, کلپ ہیں, فراکس ہیں. فرمائشیں بھی زیادہ جو ہیں وہ بیٹیاں ہی زیادہ کرتی ہیں نا, کیونکہ ان کی چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. بیٹوں کو تو آپ کچھ بھی جیسا بھی پہنا لو پہن لیتے ہیں, ان کو کچھ وہ نہیں ہوتا ہے مما یہ. اچھا بیٹی کا یہ ہوتی ہے کہ میں خود جاؤں گی اپنی پسند سے دیکھوں. چھوٹی تھی تو یہ تھا کہ اچھا جو مما نے لے کے آ گئے. اب وہ اپنی فرینڈس میں رہتی ہیں تو ظاہر ہے مما انہوں نے ایسا بنایا میں ایسا بناؤں گی, مما اس نے غرارہ بنایا تو میں بھی غرارہ بناؤں گی. اب ایسی فرمائشیں ہونے لگی تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا کون سے بچے کو دیکھ کے مطلب زیادہ تر گھر والے کہتے ہیں یہ تو نورین کی کاپی ہے؟ اب کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے, میری طرح کوئی شریف نہیں ہے. سب شرارتی ہیں تینوں بچے ماشاءاللہ میرے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو وہ فائز بھائی پہ گئے ہاں نہیں فائز اپنی بچپن میں شرارتی ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, لڑکے تو ہوتے ہی شرارتی ہیں, لڑکیاں بھی آج کل کم نہیں ہیں. میرے تینوں بچے ماشاءاللہ بہت شرارتی ہیں. کے بچے بھی بہت ماشاءاللہ شرارتی بچے, مطلب اس طرح کی شرارتیں نہیں کرتے جس میں میں ماشاءاللہ لگا رہی ہوں, لیکن بچوں کو اسی طرح ہونا چاہیے, تھوڑا ایکٹیو ہے. ہاں ایکسٹرا ہائپر نہیں ہے لیکن کہیں جا کے نہیں کرتے, بٹ گھر میں جس طرح چھوٹی موٹی کرتے ہیں. تو کیا کرتی ہے زیادہ شرارتیں ہو جاتی تو پٹائی وٹائی لگتی ہے؟ میں بہت غصے والی ماں ہوں, میں بہت ہر وقت غصہ کرتی ہوں. جب میں گھر میں آ رہی ہوتی ہوں تو بس بچے کہتے ہیں جلدی آ گئی مما آج. سب سے زیادہ بیٹی, کیونکہ میں جب گھر میں جاتی ہوں تو بس فوراً ایسا ہوتا ہے یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ, یہ کیوں نہیں اٹھایا, یہ کیوں نہیں کیا, اس بات پہ نا بہت وہ کرتی ہے. یعنی اگر ابھی پروگرام بچے جب دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے مما سیٹ پہ ہی رہیں تو
ज्यादा अच्छा है। बेटों को थोड़ा रहता है कि मम्मा जल्दी आ जाएगी, लेकिन बेटी को थोड़ा अच्छा। टाइम चाहिए होता है नहीं सब चीज़ों अगर को जैसे करने में। मेहमान भी बैठे हुए और ये जैसे हमारे पास ये सर्विंग है, नाश्ता सर्व हुआ हुआ है, तो कैसे बच्चा आ रहा है और आप चाह रही हैं कि बच्चा नहीं आए, नौरीन के एक्सप्रेशन बताइएगा कैसा होगा कि मेहमान के सामने अब कंट्रोल भी करना है और डांटना भी है नहीं बच्चे को? ऐसे बच्चे आंखें माशाल्लाह दिखाती ऐसे क्या नहीं, करती है? ऐसे है नहीं वैसे कि यूं मुझे इस बात को टोकना पड़े कि अभी नहीं करना, अभी बाद में तमाशे करना, अभी नहीं। तो खैर हम भी जब बचपन में थे तो ऐसी थे, अपनी अम्मी की आंखों में रहते थे। बच्चे ऐसे नहीं हैं। सही जी। नौरीन आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, मजीद मेहमान शख्सियात भी यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जो मज़ेदार सी गुफ्तगू जारी है, और मज़ेदार सी गुफ्तगू के साथ मज़ेदार हलीम वालों ने हमारी इस ट्रांसमिशन को पेश करने के लिए ताउन किया है, उनके ताउन के बहुत शुक्रगुजार, और उसके साथ साथ मुगलिया निमको के ताउन के शुक्रगुजार जनाब, और फूड बस्ती के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को पेश करने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर सी, फिर आपका खैर मकदम है जनाब। और हम सब यहाँ पे मौजूद हैं ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए आपके साथ, आप भी हमारे साथ शरीक हैं टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू, और जितने लोग हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम को, बहुत सारे खूबसूरत और बहुत बासलाहियत मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा। मैं चाहूँगी कि एक साथ मिलके हम सब अपने देखने वालों को कहें ईद मुबारक। जी बच्चे समझदार हो गए माशाल्लाह से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और यहाँ पे ब्रेक में ये बात हो रही थी कि आंटी जो है, सादिया की मदर जो है, वो सबसे बड़ी हैं, क्योंकि इस पैनल में हमारे जितने भी मेहमान यहाँ हैं तो सब आंटी के पीछे थे कि वो ईदी देंगी, तो उन्होंने अभी तक तो कबूल लिया है और कि मैं दूंगी ईदी। कितनी देंगी ये नहीं पता। आंटी कितनी ईदी दे रही है सबको? बैग नहीं लाई मैं आज। ये लो ये सबसे समझदारी का काम किया। कोई बात नहीं, हम सब यहाँ से जाएंगे जब तो साथ चलते आप लोग मेरे घर तशरीफ लाइए, है ना? बस मुझे पता था आप यही कहेंगे। बिल्कुल। आपका दिल बहुत बड़ा, क्योंकि एक दावत तो होती है, उसी में निपटा देंगी। बिल्कुल उसमें क्या है? नहीं नहीं, आप आइए, दूसरी दावत भी होगी इंशाल्लाह। दूसरी दावत में ठीक ईदी मिलेगी। बिल्कुल, कितनी मिलेगी? आप आइए। इतनी तो इतनी मिलेगी, कुछ बन जाएगा। वरीशा का जो बड़ा वाला बैग है उसमें आ जाएगी ईदी। हाँ बिल्कुल ईदी आ वरीशा अभी यहाँ लाई हो तुम बैग? नहीं यहाँ नहीं लाई बैग, आज भूल गई मैं। आंटी नहीं लाई ना, इसलिए मैं भी नहीं लाई। नहीं वैसे हम तुमसे नहीं मांगते ईदी। हाँ ईदी से मुझे एक बात याद आई कि मेरी ईदी ज्यादा जमा तो हो जाती है, पर वो जमा होते होते खुद ही आधी हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि मेरे घर में बच्चे इतने सारे हैं कि मुझे उनको देनी पड़ती है, क्योंकि मैं बचती नहीं हूँ। अच्छा ये पता है क्या, ये कहते कहते रुक गई। वो घर में वो वाली मम्मा भी होती है ना, कहती है दूसरे बच्चे आए, चलो ईदी दो जो तुम्हारे पास जमा हुई है वो निकालो, ताकि मुझे आगे भी देनी। ऐसा होता है। उसके बाद वापस लेती हो मम्मा से या नहीं? मम्मा फर्स्ट दे देती है जमा करके ना। ये गिनती रहती होगी, इतने हो गए, इतने लिए आपने। मेरे साथ मेरे घर में भी यही होता है, इतने ले लिए आपने, इतने ले लिए आपने। मैं लिखती हूँ अपने पास, लिख रही होती हो, रिटर्न नहीं मिलते होंगे? बहुत नहीं मिलते होंगे, और मैं ले लेती हूँ। और वरीशा तुम्हारे साथ क्या होता है? होता है ऐसा? वरीशा देती नहीं होगी लेकिन। नहीं मैं नहीं देती। मैं मामा मुझसे कहती रहती है बेटा ईदी दे दो, वो बच्चा है। मैं कहती नहीं मामा, आप अपने पास से ले लीजिए, मुझे नहीं करनी। थोड़ी खत्म हो गई, चेंज नहीं है, दे दो वरीशा, दे दो। वरीशा नहीं है ना, भरोसा ही नहीं है। ये सब पता है ना, वापस नहीं मिलने वाले। सही। अच्छा सादिया ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रही हैं, ईद की तैयारी है बिल्कुल, या मेहमान आने वाले हैं, और जो आपने पहनने हैं कपड़े वो, क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंट ये हुआ है और सूट जल गया इस्त्री से, अब क्या कहेंगी? ओ किसका निकला था, किसके मुंह से? अच्छा ये हो चुका है लग रहा है, हमसे भी पूछेंगे। हाँ अच्छा सूट मुझसे तो सूट नहीं जला, लेकिन मेरी बहन अगर खुदा ना खास्ता इस्त्री करने खड़ी हो जाए ना, हाँ तो जलता नहीं है, लेकिन वो ऐसा कोई इवेंट हो ना तो उस पे काम जरूर उसका खराब होता है। अच्छा मेरे साथ सूट जलने का मामला नहीं है, मैं ईद वाले दिन ही, एक तो मेरी अम्मी इस चीज से बहुत परेशान है कि मैं इसका सूट अगर पहले ले आई ना तो इसे ईद से पहले ही पहन के बैठ जाएगी, तो इसलिए ना बिल्कुल एंड पे मेरा सूट आता है तो वो पहनना ईद वाले दिन होता है, मुझे पहन के नमाज पढ़नी होती है। अक्सर फिटिंग में मसला हो जाता है और फिर जब मेरा मूड बिगड़ता है तो फिर मैं गुस्सा करती हूँ कि अम्मी कहती है अच्छा पहन के नमाज पढ़ लो, उसके बाद मैं सही कर दूंगी, पहन के नमाज पढ़ लो उसके बाद सही कर दूंगी, बस फिर वो उसके बाद सही होता ही रहता है, फिर वो वापस ही जाएगा ईद के बाद तो सही होगा, वरना खुद किसने सिए कभी कपड़े? खुद सिए? सिलाई आती किसी को? नहीं। सिलाई पे एक बात मुझे याद आई, सिलाई पे याद आई। हाँ क्योंकि फिटिंग की बात है, तो इतनी एज नहीं थी, मैक्सिमम 11-12 साल की थी मैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम बड़े शौक में, अम्मी की एक शलवार थी वो अम्मी सी रही थी और अम्मी के हो रहा था कमर में दर्द, मैंने बोला अम्मी आप हट जाए मैं सियूंगी। वो मैंने ऐसी सी
कि एक पाइंचे के मैंने 2 पीस कर दिए। अब फिर वो जो मुझे इतनी डांट पड़ी है, उसके बाद से आज तक मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद अम्मी ने कहा होगा नहीं मैं रेडीमेड मंगवा लूंगी, सिलवाऊंगी नहीं एकदम से। सही सही 2 पीस कर दिए मैंने। ठीक। तो आप बताएं कि मैंने जलाए हैं कपड़े, मैं बहुत जला देती हूँ कपड़े। अच्छा मैं समझती थी शायद ये मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो मेरी इस्त्री खराब थी। वो बड़े नए नए कपड़े जला रही थी। मैंने कहा मसला क्या है? हाँ सिर्फ नए क्यों जला रही थी? नए कपड़ों से कुछ खास उससे दुश्मनी थी? अगर वो सिर्फ नहीं जला रही थी तो फिर इसमें आपका ही मसला है। ये सही बात है। लेकिन उसको ठीक करना भी मुझे आता है। मुझे था कि मैं एक दफ़ा कहीं शादी में जाना था और मैंने बस रखी इस्त्री और मैंने बस वो ऐसी जगह पे रखी थी कि उसका कुछ हो नहीं सकता था और मुझे पहनना वही था। फिर मैंने पुराने सूटों में से नग निकाले और कुछ किया। मैंने कहा ये चिपका देती हूँ, उसका सुराख कम हो जाए कुछ इतना हुआ। फिर मैंने हाँ उसको ठीक करके मैंने वही पहना। ठीक ठीक ये तो अच्छा है। अच्छा मेरी ना बहन कपड़े बहुत जलाती और ना वो अक्सर ना मेरे अपर होते हैं, वो निकाल के वो पहन लेती है। उसके बाद उसमें कोई भी खराबी हुई है तुमने जला, कह रही है क्या है, मैं सिर्फ पहन कर ही गई हूँ ना, जबरदस्ती मैंने जलाया। मैंने कहा देखो फिर। अच्छा वो परसों मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया, वो मेरा अबाया निकाले बैठी थी और उसने वो छुपा दिया। मैं पूछ के थक गई कहाँ है नहीं बता रही। उस दिन वो सही कर रही अपना दराज सही कर रही थी तो उसमें से मेरा अबाया निकल आया। मैंने कहा ये अबाया कहाँ था? तो कह रही है पीछे से जल गया तो मैंने रख दिया था कि अब भी सही कर दें फिर मैं पहनूंगी। सही। उरूज से पूछेंगे, उरूज आपके कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं, मैं सेकंड नंबर वाली हूँ। अच्छा, तो ज्यादा लड़ाई किससे होती है? भाई से। भाई से? भाई बड़ा है छोटा है? छोटा है। छोटा है। छोटा, इसीलिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा अपना जोर भाई चलाएं। जो छोटे भाई होते हैं ना घर में, किस किस के घर में छोटे भाई हैं? वो बेचारे चीनी ला दे, पत्ती ला दे, अच्छा एक्चुअली मेरा ना ला दे, मैं खुद छोटी हूँ, ये सारी चीजें बेचारे मेरा भाई भाई से एक लड़ाई ही होती है भाइयों से। एक ही भाई है, तो मतलब घर के जितने भी छोटे मोटे काम है ना बस उसी से करवाने। वो बेचारा परेशान आके बैठ जाता है, यार एक दफा बता दो, एक दफा सब कुछ बताऊं। ये हर घर में है कि एक दफा बता दो, एक दफा कैसे बता दो, लेकिन वो नहीं याद ही नहीं आता एक दफा में। वो जब वापस आ जाता है ना फिर याद आता है ये चीज रह गई थी, ये वाली मिला था। और लड़ाई तो बनती है ना फिर बेचारे से। वैसे छोटे बहन भाई अक्सर हम रिश्ते देखने में ऐसे ही आया कि लड़ाई बहुत हुई है। मेरी भी बहुत अपने छोटे भाई से ऐसी हुई है, बहुत पकड़ के मारे एक दूसरे को। अभी थोड़ी देर बाद पहले स्टेटमेंट था कि मुझसे मैं सबसे सीधी हूं, मैं शरीफ हूं ना, मेरा भाई थोड़ी ना था। मैंने कहा लड़के शरारती होते हैं, उससे मेरे बाल पकड़ लेते थे और मैं सिर्फ रो के हट जाती थी। पकड़ने से कम और क्या होगा? अच्छा मुझसे बड़े भाई में और मुझ में शराफत में ये हाल है। हम दोनों में 1-1 साल का फर्क है। मुझसे जो बड़े वाले भाई है ना, तो हम दोनों में बहुत लड़ाई होती है। यानी अगर मैं घर से गई भी हूँ तो बहुत खुश होता है, जैसे ही बैल बजे तो कहते हैं हमारे आगे हमारा सुकून बर्बाद करने के। अच्छा ये छोटे बहन भाइयों में होता है, ये नहीं कि हमने बड़े होकर लड़े। छोटे में तो हर कोई लड़ता ही था, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें आपस में लड़ाइयाँ ना हुई हो। वरिशा से पूछते हैं, वरिशा की सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है? घर का सुकून खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों? वो आ गई। मेरी लड़ाई वैसे सबसे रहती है, लेकिन ज्यादा मेरी सिस्टर से जिसकी शादी हो गई अभी। अच्छा, उनसे ये है बस हम लोग जो है ना कभी बाल पकड़ के, जैसे नौरीन बाप ही बता रही थी ना, मान लो से हंसी, हम लोग बहुत इस मामले में। अच्छा अम्मी अब्बू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना बच्चों से कि भाई कौन ज्यादा लाडला है, तो किसका नाम लिया जाता है? मैं। अच्छा जी मैं खुद, क्योंकि मैं वैसे पेरेंट्स ज्यादा बताते नहीं है क्योंकि नहीं मम्मा बता देती है, ऐसी बात नहीं है। दीदी अच्छा। मम्मा बता देती है, सब बता देती है कि नहीं ये लाडली है और ये बहुत मतलब मुझे सबसे ज्यादा छोटी भी हूँ और चाहती भी मुझे ज्यादा है। सही। आंटी आप बताएं कोई ऐसा मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को, जैसे जहाँ यहाँ बच्चे हमारे यहाँ भी बैठी हैं, सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और अपनी अपनी जगह पे सब जो है एफर्ट कर रही हैं अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ाने के लिए, और ये टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू भी हमारे साथ बच्चे जो शामिल हैं ईद के लिए कोई ऐसा ख़ास मैसेज देना चाह रही हैं, कोई ख़ास ऐसा पैगाम जो हमारे स्क्रीन के थ्रू आप देना चाहें इस ईद के हवाले से ख़ास तौर पर? बस मैं यही कहूँगी जितने भी छोटे हों बच्चे, अगर आपसे कोई 2 दिन भी बड़ा है तो वो बड़ा है। अगर बड़ों का एहतराम करेंगे, अदब करेंगे तो इंशाल्लाह कल आपसे छोटे आपका अदब और एहतराम करेंगे। और अगर ये अदब और एहतराम ख़त्म हो जाता है तो फिर घराने भी तबाह हो जाते हैं और नस्लें भी तबाह हो जाती हैं। जब तक ये अदब और एहतराम का मामला चलता रहता है, आपस में एक दूसरे को समझ कर चलते हैं, उस वक्त तक घरों के तमाम ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं। दोस्ती में, मोहब्बत में, हर चीज़ में वो इजाफा होता है कि जिसके लिए आज शायद लोग तरस रहे हैं। कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बच्चों पर
इस तरह सख्ती करते हैं कि अगर बच्चों को कोई बात समझानी है तो आप तन्हाई में समझाइए, आप उनको बता दें, समझा दें कि ये बात गलत है बेटा और ये बात अच्छी है, और किसका कितना एहतराम करना है, कितना ख्याल रखना है। और वो बच्चे अगर समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो घर जन्नत बन जाता है। ये वैसे ये बहुत अच्छी बात है और सोचना भी चाहिए हर एक को इस बात के बारे में, और बस ऐसी बात कोई ना करे जिससे किसी की दिल आजारी हो। सादिया, और आपको किसी के ऐसा छोटा सा सामने ना मैसेज, डांटें क्योंकि वक्त बच्चों को बहुत कम कभी रह गया, भी। सबसे मैं एक आज ईद के हवाले से, ईद के दिन की मुनासबत से, या वैसे आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं माओ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों की तरबियत बचपन से कीजिए, जो उनकी टीन एज होती है उसमें उनकी तरबियत कीजिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि जो आप कह रहे होते हैं बच्चा उसको नहीं मानता, जो आप कर रहे होते हैं बच्चा उसको मानता है। वो practically इसलिए देख कोशिश रहा होता कीजिए और फिर तकसीम करने की आदत डलवाइए बचपन से ही, बच्चे को खुद भी करिए, क्योंकि ये एक उसूल है कि जो चीज़ भी आप तकसीम करते हैं वो बढ़ती है, फिर चाहे वो मोहब्बत हो, आपके पैसे हो, या मालो दौलत हो, या आपकी मोहब्बत हो, कुछ भी हो, वो बढ़ती है आसानियाँ, इसलिए उसकी तकसीम कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी कि पढ़ाई जो है उसको सीरियस लेना स्टार्ट कर दें। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते, फर्स्ट असेसमेंट है तो थोड़ा लाइट चल रहा है, फिर जब सर पर प्रेशर आ जाता है ना, फिर वो होता है यार अब याद करना लेकिन है। ईद के 3 दिन तो छोड़ देना, बच्चों को थोड़ी खेलने दें, कूदने दें, शरारतें करने दें, ईद ही लेने दें। से स्टार्ट हो जाएंगे ये सख्त टीचर है बहुत बड़ी, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नौरीन, मेरा पैगाम हमेशा ऐसे रहता है, प्यार मोहब्बत से रहें। अब जैसे आंटी ने कहा कि बड़े और छोटे का एहतराम, जैसे बड़े के फराइज होते हैं ऐसे छोटों के भी होते हैं ना। जब छोटों को अपनी पता चल जाए कि जी ये मेरी जगह है, अब मुझे इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि ये बड़े की जगह है, तो बस फिर यही कामयाबी है। सही, वो कहते हैं ना अपने अपने फराइज सब अदा करें तो हुकूक सबको खुद ही मिल जाते हैं। सब अगर सब हुकूक मांग रहे होते हैं, फर्ज कोई नहीं अदा कर रहा होता, तो जब हम अपने अपने फराइज अदा करेंगे तो दूसरे का वो हक होगा, वो खुद अदा हो जाएगा जी। यही नौरीन बाजी की बात को आगे करूँगी कि बंदा अपनी पोजीशन को समझे। अब ये मेरे घर में होता है कि मैं छोटी हूँ, पर अगर महफिल है, कहीं जाना है, ख़ास दिन में भी, तो फिर वो घर वाले भाई अब्बू सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये घर में नहीं है। फिर वही बात है कि फिक्र होती है कि घर पे इंतज़ार हो रहा है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी का जल्दी घर एहसास जाते होना हैं। तो चाहिए। ये है कि अपनी पोजीशन को भी समझे और घर वालों की भी। ठीक, वरीशा। पेरेंट्स की तरबियत तो अलग होती है, लेकिन मैं इस हवाले से कहूँगी कि मीडिया जिस तरफ, हम मीडिया की तरफ राग़िब ज़्यादा होते हैं। अगर मीडिया को देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो ये QTV का है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ से सबसे पहले खिलती कलियाँ जो प्रोग्राम है प्रोमोट मैं खिलती कलियों से QTV प्रोग्राम आता था, तो सपोर्टर या इस्लाह कहना चाहिए, हमारी तरबियत जो QTV कर रहा है वो प्लेटफॉर्म जो है सबसे ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मेरा खुद, मैं इतनी माशाल्लाह से जो आज ये मकाम है, इस तरह मैं सीनियर नातख़्वां के साथ या इन असातिज़ा के साथ अच्छा लगता है ना, खुशी होती है ना यहाँ पे बैठ कर। और जहाँ तक खिलती कलियों की आपने बात की, तो हम यही कहेंगे कि जनाब आप भी इसी तरह से खिलते रहिए, फूलों की तरह खिलते रहें, आप कलियों की तरह खिलें। सारे मेहमानों के लिए यही दुआ है, हमारे देखने वालों के लिए। आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद का दिन जो होता है वो एक ऐसा अहम दिन होता है जिसमें वक्त बहुत कीमती है। वक्त तो वैसे हर दिन बहुत कीमती होता है, लेकिन इस वक्त टाइम निकालना और यहाँ पर आना ये बहुत बड़े एफर्ट की बात है। हमारी इस ट्रांसमिशन को पेश करने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मज़ेदार हलीम और मुगलिया निम्को बनाने वालों ने, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जनाब। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, तो फिर किसी वक्त आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त, और एक बार तहे दिल से सबको कहेंगे